برطانوی پارلیمنٹ میں سینتاس معاہدے کی معطلی پر بحث۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا برطانوی حکومت کو سینتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ رکن پارلیمان جیمز فرد کا سینتاس معاہدے کے تحفظ پر دور، کہا پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر کی پاک بھارت قیادت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش۔ اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مارکو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مسکرا دیے۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت میں تاریخی جنگ بندی کرائی، کشیدگی بڑھ رہی تھی، لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ پاک بھارت دوستوں کو کہا جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں، نیوکلیئر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں، میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو آپ کو خوبصورت بنائے۔ پاکستان بھارت کی قیادتیں مضبوط اور ذہین ہیں، امید ہے سیز فائر قائم رہے گا۔ مارکو روبیو اور جیری وینس کی کوششوں سے دونوں ملک رک گئے۔ سیز فائر کرانے پر امریکی انتظامیہ پر فخر ہے۔ امریکہ کی فوج طاقتور ہے لیکن مجھے جنگیں پسند نہیں۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث، حکومت نے 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان نے بتایا بھارتی اہلکار کی سرگرمیاں سفارتی حیثیت کے منافی تھیں۔ متعلقہ اہلکار کی سرگرمیوں پر پاکستان کو شدید تحفظات تھے۔ بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ ملکی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ دو قالب یکجان، ترکی اور پاکستان۔ ترک صدر کا پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان، کہا اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت میں تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ دونوں ملکوں میں جنگ بندی پر خوشی ہے۔ پاک بھارت تناؤ انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ گیا تھا۔ خواہش ہے پانی کے مسئلے سمیت تمام مسائل پرسکون طریقے سے حل ہو جائیں۔ دوران کشیدگی اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر اور تحمل اور دانشمندانہ موقف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اشتعال انگیزی پر اکسانے میں نہ آئے۔ ترک سیب نہیں کھائیں گے، استنبول بھی نہیں جائیں گے۔ پاک ترک بھائی چارہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ پاکستان کی فتح پر ترکی اور آذربائیجان میں جشن، مودی کا گودی میڈیا تل ملا اٹھا۔ پونے میں ترک سیبوں کے بائیکاٹ کی مہم چلا دی، باکو اور استنبول کا بائیکاٹ کر دیا۔ ترک اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم بھی چل گئی۔ مارکہ حق میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل۔ مادر وطن کے دفاع میں 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شامل۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے مارکہ حق کے تحت منہ توڑ جوابی حملے کیے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ صدر زرداری نے کہا آپریشن بنیان مرصوص سے بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستانی قوم اور اس کی بہادر افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر ہونے والے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کو بھرپور جواب دیا، بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی خاک میں ملا دی اور واضح کر دیا خطے میں دوسرے ملکوں کی سالمیت کا احترام کرنا ہوگا۔ بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کی عسکری کامیابیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان نے بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ جوابی کارروائی مکمل طور پر جائز تھی۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे, हर जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है जिसके पीछे भारत का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर के हल की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ARY न्यूज का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। खुसूसी नशरियात यौम तशक्कुर में साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे गाकर बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम अपने शोहदा और उनके अहले खाना को नहीं भूलेंगे। भारतीय मीडिया ने फिल्मी रिपोर्टिंग करते हुए दुनिया भर में भारत को रुस्वा किया। गवर्नर ने जंग के दौरान वसीम बादामी की जबरदस्त एंकरिंग को भी सराहा। अदाकार जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और जाहिद अहमद की तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद। बहरोज सब्जवारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने तबीयत खुश कर दी। जावेद शेख बोले, पाक फजाइया, नेवी, बर्री फौज को सलाम पेश करते हैं। जाहिद अहमद ने कहा, हमारा दुश्मन भारत बहुत ही ज्यादा कमजोर और झूठा है। शफात अली ने रूप धारा भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी का, चीख चीख कर हाजरीन को खूब महसूस किया। मुस्तफा चौधरी बने भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी, शायकीन को खूब हंसाया। भारत को अपने नुकसान की संगीनी का इल्म था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई देखकर अमेरिका को भी एहसास हो गया था कि जंग खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन कभी ज़ेरे गौर नहीं था। अमेरिकी वजीर खारजा ने पैगाम दिया, भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसाक डार का CNN को इंटरव्यू, कहा, हमारे पास दिफा में हमले के सिवा चारा नहीं था। पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ होगी। विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा, पाक भारत सीज फायर मुख्तलिफ मुल्कों की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान की फतह रोजे रोशन की तरह आया है। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला अब भारतीय अवाम ने करना है। भारत के पास हमारे खिलाफ कोई शवाहिद हैं तो सामने लाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा, मसला कश्मीर के हल की बात खुद ट्रंप ने कर दी। मुज़ाकरात के एजेंडे में कश्मीर, सिंधास मुआहिदा और दहशतगर्दी होनी चाहिए। वजीर दिफा का कहना था, भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। वो तमाम वक्त वजीर आजम के साथ मुशावरत में मौजूद थे। अजमा बुखारी कहती हैं, भारतीय दावे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ हैं। हमारा दुश्मन कमजोर और बुजदिल है, हम चौकन्ना है। इन्होंने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय फजाइया के तैयारे कहां गिरे, पायलट कहां गए, तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय फजाइया के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ। इजेक्शन सीट बरामद हुई। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथेयाल रामबन के इलाके में गिरकर राख हुआ। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। भारतीय फजाइया का एक और तैयारा अखनूर के खेतों में गिरा। दोनों पायलट जख्मी हुए। दुश्मन का एक तैयारा बठिंडा में भी तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये ने बताया, हिरोन RPV को जम्मू के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। गोदी मीडिया की तरह भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी ड्रामे करने लगे। आदमपुर एयरबेस जा पहुंचे। भारतीय मीडिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि आदमपुर एयरबेस को पाक फजाइया के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावा भी किया गया कि नरेंद्र मोदी ने दिफाई निजाम S-400 का मुआयना किया, लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों ने आदमपुर एयरबेस पर S-400 दिफाई निजाम तबाह कर दिया था। 11 मई की प्रेस ब्रीफिंग में पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने वाज़ेह किया था, शाहीनों का निशाना S-400 का चेज बोर्ड, रडार और दीगर आलात थे, जिसकी तबाही से सिस्टम मुकम्मल नाकारा हो गया था। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI और बुशा बीबी समेत तमाम असील रहनुमा रिहा किए जाएं ताकि कौम में यकजहती रहे। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया, इससे कौम का
सर फखर से बुलंद हुआ, भारत का गरूर खाक में मिल गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर के घुड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस आमद। शाही महल पहुंचने पर चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दिफा, ताउन और इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए। सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ने कहा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिकी सनत में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी की ख्वाहिश। व्हाइट हाउस ने कहा, सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, जिसमें $142 बिलियन का दिफाई मंसूबा भी शामिल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मुद्दत में यह पहला गैर मुल्की दौरा है। अमेरिकी सदर कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान से एलॉन मस्क और ओपन AI कंपनी के सरबराह सैम एल्टमन की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। गलियां और सड़कें देखते देखते सब्जी की दुकान पर जा पहुंची। खातून को गले लगाया, सब्जियों की कीमतें पूछी, सरकारी निर्फनामा भी चेक किया। इलाके के लोगों से मिली खवातीन ने मरियम नवाज को अपने मसाइल से आगाह किया। मरियम अवाम में घुल मिल गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत होगी। अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त में मुल्क की मौजूदा हालात के पेश नजर बानी की पैरोल पर रिहाई की इस्तदा की। इमरान खान ने कहा, आपने जब जवाब दे दिया उसको, मोदी इंतकाम लेगा। इस वक्त हमारा फोकस हिंदुस्तान पे होना चाहिए। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। अलीमा खानम समेत तीनों बहनों की बानी से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी ने खबरदार किया है कि मोदी इंतकाम लेने के लिए मुआशी हमला कर सकता है। बानी ने कहा है, जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्टी सदारत इकट्ठी चला सकते हैं तो उन पर छोड़ दूंगा वो कौन सा ओहदा रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलीमा खानम और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के तज्जिए की कौमी असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। वसीम बादामी ने कहा, जब राफेल गिरा तो फ्रांस के सदर ने कहा, ये क्या हुआ। जब ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़े। जब SK-400 तबाह हुआ तो पुतिन ने कहा, क्या हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भागे, अगला मेरा नंबर है, मेरी कोई चीज ना गिरा दे, पकड़वा ना दे। वो बीच में कूद पड़े और कहा, झगड़ा मत करो। ये तो फैंटास्टिक है। और साथ साथ मिठाई, आज हमने पूरे गवर्नर हाउस में आने वालों को मिठाई खिलाई है। सिर्फ अभी तो आग लगाई है, मैं ये बताना चाहता हूँ उन कुव्वतों को भी, और यही हाल अब उनका होने वाला है। राफेल को आग लग गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यौम तशक्कुर की तकरीब के दौरान भारतीय राफेल तैयारों के मॉडल्स को आग लगा दी। गवर्नर ने फैंटास्टिक चाय का लुत्फ भी उठाया। छह टीमें 0 फेयर, क्रिकेट का होगा जश्न। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 17 मई से दोबारा शुरू होने का ऐलान कर दिया। PSL जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, शेड्यूल भी आ गया। 17 मई को रावलपिंडी में कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुत्तहिद हैं और फिर क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। खिलाड़ियों और फैंस में फिर वही जज्बा होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सलातुल शुक्र। कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जेर एहतमाम नमाज शुक्राना अदा की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने अफसरों और जवानों के साथ नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान के लिए फलक शगाफ नारे, मार्का हक में पाक फौज की तारीखी फतह पर इस्लामाबाद पुलिस की रैली। कौम को 10 मई की तारीखी फतह की मुबारकबाद दी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, मुसल्लह अफवाद ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया।
یہ فتح دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ کراچی میں تاجر برادری نے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کوٹلی میں خواتین، بچوں اور طلباء کی ریلی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ہماری پاکستانی فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دی ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ بار پھر فتح حاصل کی اور انڈیا کو ایک بار پھر شکست دے دی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپریشن بنیان مرسوس میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں۔ پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اپنے الفاظ میں۔ پیغام بھیجیں اس نمبر پر۔ بیل آؤٹ معاہدے کے تحت آج IMF سے $1 ارب ملنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی نیوز ایجنسی سے گفتگو۔ کہا بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالیاتی اثر نہیں پڑے گا۔ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت کل سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ پاک بحریہ کے جہاز کا ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعیناتی کے دوران عمان کا دورہ۔ بندرگاہ پہنچنے پر عمانی حکام نے PNS حنین کا پرتپاک استقبال کیا۔ حنین نے رائل عمان نیوی کے جہاز قصب کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا۔ کمانڈنگ افسر کی رائل نیوی آف عمان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ نیول چیف کی جانب سے عمان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں النصر میڈیکل کمپلیکس پر بمباری۔ زخمی صحافی حسن اصلی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 39 فلسطینی شہید۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ خوراک کی کمی کے باعث فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ حماس سے امریکی نیاد، اسرائیلی یرغمالی کو رہا کر دیا۔ آرڈن الیگزینڈر کو بغیر کسی تقریب کے ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے سابق کوچ مائک ہیسن پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ 26 مئی سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں امید ہے مائک ہیسن اپنے تجربے سے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کو ایک نئی شکل دیں گے۔ مائک ہیسن PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ بھارتی حریف کو دھول چٹانے والے باکسر شاہیر آفریدی کی IHSN سندھ سے ملاقات۔ IHSN نے سندھ پولیس کے باکسر کو بھارتی حریف کو شکست دینے پر مبارکباد دی۔ شاہیر آفریدی کو ایک تنخواہ اور تعریفی سند بھی انعام میں دی گئی۔ شاہیر آفریدی نے رینکنگ فائٹ میں ترجوت سنگھ بابا کو پچھاڑا۔